कि राज्यर सबु पंचायत रे फिल्ड वेरिफिकेशन आरंभ करा जायछि। अर्थात सरकार तरफ 3 जणिया आपणकर गोटे टीम प्रत्येक पंचायत रे करा जायछि एवं सेमाने जायकि आपणकर फिल्ड वेरिफिकेशन करछन्ति। घर घर जायकि जो माने योग्य अटंती एवं जो माने अयोग्य अटंती तांकर जायकि डॉक्यूमेंट गुड़िक जांच करछन्ति। तेबे ए जो आपणकर फिल्ड वेरिफिकेशन टी करा जाउछि केउ प्रोसेस रे करा जाउछि एवं सेही अधिकारी माने केमिति आपणकर जांच करुचंती कोन सब आपणकर जांच करुचंती एवं से नै कोन सब तथ्य गुड़िक रहिछि आपण मानक मु ए वीडियो माध्यम रे गोटे गोटे करे जणे देबी जहा कि आपण माने वीडियो टी को शेष पर्यंत देखिला परे से नै पूरा इन्फॉर्मेशन टी जानि परिबे। सेति पय वीडियो टी को बिना स्किप करकी शेष पर्यंत देखंतु। ता पूर्वरु वीडियो को गोटे लाइक कर दियंतु एवं जो माने चैनल टी को एजे सब्सक्राइब करनांती चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। प्रथम देखंतु आपण मानक मु जणे दोछि जे प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन रे ए जो आपणकर फिल्ड वेरिफिकेशन टी करा जाउछि केमिति करा जाउछि देखंतु ए जो आपणकर फिल्ड वेरिफिकेशन टी करा जाउछि आपणक पंचायत रा जो नोटिस बोर्ड रे जो आपणकर लिस्ट आछि अर्थात आपणकर जो ड्राफ्ट लिस्ट आछि सेही ड्राफ्ट लिस्ट रे जे मानकर ना रहिछि सेही मानकर केवल जाय कि फिल्ड वेरिफिकेशन करा जाउछि। देखंतु आपणकर ना जदी से लिस्ट रही ताले आपणकर फिल्ड वेरिफिकेशन करा जिवो। तबे ए जो आपणकर फिल्ड वेरिफिकेशन टी करा जाउछि केमिति करा जाउछि देखंतु केउ माननकु दायित्व दिया जायछि। देखंतु आपणक पंचायत रो जो जीआरएस रहिचंती ता सहित आपणक पंचायत रो जो एओ रहिचंती सेमानकु जाय कि अलगा पंचायत को दिया जायछि काहे कि ना सेमानकर जाय कि चिन्हा परिचय लोक रहिचंती जो पंचायत रे सेमाने जाय कि एबे रहिचंती सेही पंचायत रे सेमानकु जाय कि दायित्व दिया जाय नै सेमानकु जाय कि अलगा पंचायत को दायित्व दिया जायछि एवं अलगा पंचायत रो जो आपणकर एओ जीआरएस या सहित अलगा जो आपणकर अधिकारी माने रहिचंती सेमानकु जाय कि आपणकर पंचायत को दिया जायछि। अर्थात आपणकर बदल उदल करिकि सरकार तरफ ए जो आपणकर जांच प्रक्रिया टी करा जाउछि एई जांच प्रक्रिया रे सेमानकर जाय कि टीम गठन करा जाय कि आपणकर जाय कि सेमाने जांच करूचंती। तेबे ए जो आपणकर 3 जणिया टीम टी गठन करा जायछि एई 3 जणिया टीम टी आपणक गाँ को आपणक घर को आसिकी सेमाने कोन सबु जांच करूचंती देखंतु आपणक पई से नै मु तथ्य नै अछि जहा कि आपण माने मध्य से नै पूरा जानि परिबे। तबे कोन सबु जांच करूचंती कोन आपणकर पूरा प्रोसेस रहिछि आपणक मु देखंतु गोटे गोटे करी जणे दउछि। तबे अधिकारी माने कोन सबु जांच करूचंती अर्थात ए जो आपणकर फिल्ड वेरिफिकेशन करा जाउछि एई फिल्ड वेरिफिकेशन रे आपणकर कोन सबु अधिकारी माने जांच करूचंती देखंतु आपणक मु एठी देखे दउछि। फास्ट आपणकर कोन रहिछि आवेदनकारींकर परिचय देखंतु जो लिस्ट से माने नै कि आछंती सेही लिस्ट रे आपणकर ना अछि कि नै जाय कि चेक करूचंती सीरियली आपणकर गाँ को आसिकी से माने जाय कि लिस्ट चेक करूचंती एवं सेही लिस्ट रे आपणकर नाटी अछि कि नै जाय कि चेक करूचंती। फास्ट आपणकर रहिछि 2 नंबर रहिछि आपणकर जदी ना रहिछि आपणक परिवार रो महिलांकर ना रहिछि कि पुरुषंकर ना रहिछि आपण माने कहा ना रे आवेदन करचंती सेही नाटी जाय कि से माने चेक करचंती। देखंतु जदी आपणकर महिलांकर ना रे रहिछि ताले सेही महिलांकर आधार कार्ड रे आपणकर नाटी केमिति रहिछि एवं तांकर आधार नंबर टी सठिक अछि कि नै सेटा जाय कि से माने चेक करचंती काहे कि ना आपण माने जेहेतु पूर्वरु आपणकर तथ्य देकी आवेदन करिसंती अर्थात आपणकर जो सर्वे कहा जाउछि सर्वे टी जेहेतु करिसंती से सब जाकि से माने मेल करुचंती अर्थात सेतिरे आपणकर सब किछि ठीक ठाक अछि कि नै जाकि चेक करचंती। फाट आपणकर आधार कार्ड रे ना जेमिति रहिछि सेमिति आपणकर सेही फॉर्म रे ना रहिछि कि नै तांकर आधार नंबर टी मध्ये सठिक अछि कि नै चेक करुचंती। नेक्स्ट आउ कोन चेक करुचंती राशन कार्ड तांकर अछि कि नै एवं सेही राशन कार्ड रे तांकर ना जाकि एड अछि कि नै एटा जाकि से माने चेक करुचंती। नेक्स्ट आपणकर कोन रहिछि जॉब कार्ड रे आपणकर ना अछि कि नै एवं सेही जॉब कार्ड रे आपणकर केवाईसी हेछि कि नै सेटा जाकि से माने चेक करिवे। नेक्स्ट आपणकर आउ कोन रहिछि देखंतु तारि तले आपणकर जॉब कार्ड गला बैंक खाता आपणकर बैंक अकाउंट रहिछि कि नै आपणकर ना रे कोनोसी बैंक अकाउंट अछि कि नै जाकि से माने जांच करिवे। जदि आपणकर बैंक अकाउंट टी अछि
ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଆଧାର ସଂଯୋଗ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡିବିଟି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କାଟି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଡିବିଟି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଯାହାକି ଚେକ୍ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କଲା ସମୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିବେ ସେହି ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ସମୟରେ ଯାହା ବି ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ସେହି ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ମେଲ ଖାଉଛି କି ନାହିଁ ସେହି ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଯେମିତି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ କେତେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର, ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ସବୁକିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହାକି ସେମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ଆଉ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ନେଇ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଘରର ପରିବେଶ, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଘର ରହିଛି କେମିତି ପରିବେଶରେ ଆପଣମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଯାହାକି ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଯାହାକି ଚେକ୍ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ଚେକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର କଚ୍ଚା ଘର ରହିଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଭଙ୍ଗା ଘର ରହିଛି କି ଚାଲ ଛପର ଘର ରହିଛି କି ଆଡ଼ବେଷ୍ଟର ଘର ରହିଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଛାତ ଘର ରହିଛି, ସେହି ସବୁ ଯାହାକି ସେମାନେ ଚେକ୍ କରିବେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଚେକ୍ କଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି, ପୂର୍ବରୁ କେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଘର ପାଇଛନ୍ତି କି ଅଲଗା କୌଣସି ଯୋଜନାରୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଯାହାକି ଚେକ୍ କରିବେ। କାହିଁକିନା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଘର ପାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ କିସ୍ତିରେ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ପାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଘର କରିନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଯାହାକି ଘର ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଯାହାକି ସେମାନେ ପାଇଲା ମାତ୍ରକେ ସେଇ ଟଙ୍କାକୁ ଉଠେଇକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଘର ପାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଯାହାକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହାକି ପଚାରି ନେବେ ମଧ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 3 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଅଛି କି ନାହିଁ ଚେକ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ 3 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି, ଆପଣଙ୍କର ଟେମ୍ପୁ ଅଛି କି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କାର୍ ରହିଛି କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 4 ଚକିଆ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ରହିଛି ସେଇଟା ଯାହାକି ସେମାନେ ଚେକ୍ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 50,000ରୁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କର ଲିମିଟ୍ ଥିବା କିଷାନ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି, ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆପଣମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଯାହାକି ଚେକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହିସବୁ ଦେଉଥିବେ ଏବଂ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ କଟିଯିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଘର ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଚେକ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫେସନାଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବୃତ୍ତିଗତ କର ରହିଛି ସେଇଟା ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 2.5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜଳସେଚିତ ଜମି ଅଛି କି। ଆପଣଙ୍କର ନାଁରେ ଯଦି ଜମି ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇ ଜମି ଆପଣଙ୍କର ଜଳସେଚିତ ଜମି, ତା ସହିତ କେତେ ଆପଣଙ୍କର ଜମି ରହିଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଯାହାକି ସେମାନେ ଚେକ୍ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଅଣ ଜଳସେଚିତ ଜମି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଖିଲା ଜମି ଅଛି କି ନାହିଁ ଯାହାକି ଚେକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମି ରହିଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଘର ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ନାଁଟିକୁ କାଟି ଦିଆଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଯାହାକି ସେମାନେ ଚେକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଚେକ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଯୋଗ୍ୟ ଯଦି ହେଇଥିବେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ତାହେଲେ ଘର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିଓ ଟେକିଂ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିଓ ଟେକିଂ ରହିଛି GPS ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିଓ ଟେକିଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋସେସଟି ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ଜିଓ ଟେକିଂ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଯାହାକି ସେମାନେ ଉଠେଇବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଭ୍ ଲୋକେସନ୍ ଅନ୍ କରିକି ଯେଉଁଟାକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଜିଓ ଟେକିଂ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି ସେହି ପ୍ରୋସେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ଜିଓ ଟେକିଂ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜିଓ ଟେକିଂ ଆପଣଙ୍କର ହେଇସାରିଲା ପରେ ଘର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଜାଗା ଅଛି କି ନାହିଁ ଯାହାକି ସେମାନେ ପଚାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଘର ତିଆରି କରିବେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହାକି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଘର କରିବେ ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜମି ପଟ୍ଟା ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଜମିର ନକ୍ସା ଅଛି କି ନାହିଁ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର
ଯାହାକି ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଚାଲିଛି ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯାହାକି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଯାଞ୍ଚ ହେଲା ପରେ এই ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁଟି ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଲିଷ୍ଟରେ এই କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ବାହାରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର 22 ତାରିଖରୁ ଆପଣଙ୍କର 30 ତାରିଖ ଭିତରେ ଗ୍ରାମସଭା କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ 22 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମସଭା କରାଯିବାର ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଏଇ 22 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମସଭାଟି ଅଧିକାଂଶ ପଞ୍ଚାୟତରେ କରାଯିବ, ସେହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଇ ଲିଷ୍ଟଟିକୁ ପଢ଼ାଯିବ ଏବଂ ଏଇ ଲିଷ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁଟି ସେହି ଗ୍ରାମସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯିବ, ସେମାନେ ଯାହାକି ଆଗକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଘର ପାଇବେ ବୋଲି ଯାହାକି କୁହାଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଅପଡେଟ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରହିଛି, ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରେଗୁଲାରଲି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ।